Habisan anak terakhir. Makanan terakhir gue.
اللهم صل وسلم على وسلم وبارك عليه. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الأعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تمم منا ما علينا الله ووفقنا لشكرك ما بقينا آتكنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعون في مهم لم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قمينا
وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين يا إلهنا بحقه دمر البغي والفساد يا إلهنا بحقه جد بلطفك يا جواد يا إلهنا بحقه آتنا السؤل والمراد وحصل القصد والمراد وصف الوقت والوداد برؤيا سيدنا محمد فرحت أنفس العباد أنا ورامي ونوعتي لا تحركني في المنام ذاك ديننا وملتنا ذاك لنا غاية المرام من محنتنا في حياتنا سنواتنا للحياة حرام ما فتعتم كفتنتنا سددونا بلا كلام وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على النور المبين مصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع أصحابه الكرام ولتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولجميع مشايخنا والمعلمين والأستاذنا والقرباتنا والقرباتهم وأمواتنا وأمواتهم ووالدينا ووالديهم وجداتنا وجداتهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين على من ومن شيخنا وعلى من وسلفنا الصالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا آبدين وظهر الداهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, yang mana pada hari ini kita berkumpul dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dilahirkan bertepatan di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal yang akan datang. Mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niatan untuk menuntut ilmu dan menghadiri Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ini jelas saya oleh. Jelas saya oleh. Ayo dia jelasakan ya. Ini yang tentu maulah. Nah halus bang mau analah. Kabut ya. Ayo alhamdulillah. Nah ya. Terus satu. Nah terjelas ah. Kok kurang lebih ya. Ah dulunya kah? Ya. Mati dulu ini ya. Ini suara payah beberapa hari ini bilang jadi kata kau nyaring benar jelas saya lelah minta tidak lah kalau udah jelas lah. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumihi min fid darain amin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala radhiyallahu anhu faslun fi bayani fadli maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula ini fasal menjelaskan atau menerangkan tentang keutamaan mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siang ini ulun hendak membacakan tentang keutamaan merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tadi sudah kita baca alhamdulillah mulai awal sampai tuntung lah, walaupun ulun terlambat sedikit minta tidak terlambat tadi. Itu artinya maulid Nabi itu banyak benar fadilatnya dan ganal banget ya, ganal banget. Jadi siang ini ulun membacakan daripada perkataan para sahabat dan perkataan para ulama. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ujar Sidin, barang siapa menafkahkan akan hartanya dirhaman sekalipun 1 dirham, dia menafkahkan hartanya 1 dirham. Arti 1 dirham itu kalau duit bahari, duit paling murah, duit paling sedikit itu 1 dirham. Halus pada dirham ada lagi. Kalau duit kita wah ini ya paling berapa ya, paling sedikit dah, 1 rupiah lah. Kalau tapi 1 rupiah kan berharga pulang lah.
Ya ibaratnya ujar guru sabungkus nasi atau sebiji wadai. Nah, itu paling gede tah. Jadi siapa yang menafkahkan hartanya untuk pembacaan Maulid Nabi, nah, ini korban akannya. Perayanya ini besi duit, orakannya karena si bungkus nah jenya menyumbang dengan pembacaan Maulid. Atau jenya kuno karwadai heja nah besan pembacaan Maulid. Enggak kita inilah alhamdulillah. Ini benesian kamu melihat nah. Alabih pada sabungkus nah, ya kan? Ini saya kurang buat sabungkus saja. Namanya kau membawa, menang kada membawa pang kada apa, yang penting hadir. Nah, jangan berkecil hati. Ya. Apa ujar Sidin? Karena adalah orang yang menafkahkan akan hartanya itu untuk pembacaan Maulid Nabi, rafiqi fil jannah, maka dia nanti dikumpulkan bersamaku dan bersama Rasulullah di dalam surga. Nah, ini balasan masuk surga. Yalah. Sadirham. Bung kita ini sekolah bisa dirham bang. Sabungkus beliin sabungkus nasi ini berapa bungkus bawa? 3, 4, 5. Oh Nabi head. Nyaman benar. Tinggal kitanya aja lagi lah. Dan perkataan Sayyidina Abu Bakar ini kada hanya bulan Rabiul Awal, kada. Di bulan yang lain pun kena juga. Khusus Rabiul Awal. Kalau kayak Rabiul Awal aja kada. Dan kita perianya mengadakan Maulid di luar Rabiul Awal boleh, silahkan, ada apa-apa. Keluarkan harta. Demi apa? Demi pembacaan Maulid. Apa tujuan membaca Maulid? Hendak menyiarkan, menyampaikan, memadahkan kisahnya Rasulullah SAW. Karena di dalam pembacaan Maulid yang kita adakan, yang kita baca, banyak Maulid, berkaan Maulid. Ada Maulid berjanji, ada Maulid Asrafal Anam, ada Maulid Ad-Diba, ada Maulid Burdah, ada Maulid Simtud Duror atau bisa dikenal Maulid Habsyi, ada Maulid yang hanya rohini Maulid Adiyaul Lami. Samunyaan Maulid itu nang dibaca yang apanya isi kandungannya barataan mengisahkan kisah Rasulullah. Kadada melenceng daripada kisah Rasulullah, kadada. Artinya barataan mulai awal sampai habis dikisahkan di situ kisahnya Nabi. Ini. Nah, oleh karena itu bila kita mengisahkan kisah Nabi, Allah Ta'ala senang. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Ini yang dikisahkan yang baiknya. Ini kita kedua catatan di berjanji itu banyak kisah. Yalah, mulai Rasulullah itu ditianakan dalam parut, ya kan? Tianakan dalam parut. Awalul syahr, Rajab, bulan yang pertama Aminah, kedatangan Nabiullah Adam alaihissalam. Yubashiruhu basyiran, menghabarkan akan kabar gembira. Dihabarkan. Bulan kedua datang bulan Nabi yang lain, sampai bulan ke-9 dihabarkan bahwasanya yang dikandung oleh Aminah itu adalah orang yang terpilih. Di Maulid berjanji ada tak? Dari kita baca tadi lah. Cuma paham kadanya lagi. Di situ rami. Itu dikisahkan waktu Aminah mengandung Rasulullah, Sidin kada merasa panat, kada merasa lapah, wala thiqala, kada ada merasa berat di dalam kandungannya. Biasanya kalau orang betianan tuh ujar, orang kada suatu betianan lah. Ini ujar orang nang suah. Orang kada suah betianan jadi nggak ada tahu, cuma ujar habar ya kala. Orang betianan itu lapah, mujurlah lapah lah. Lapah kalau lah. Nah, ini buan pian nyata merasai. Menurut jujur aja kada suah. Ada suah merasai betianan lalakian ya lala. Hendak aja harus agen buan pian aja. Ya. Lapah.
Makin sudah kandungan di atas 5 tahun, 5 bulan, 5 tahun ya kalawasan. Kandungan di atas 5 dan al-usud ini gembong dah parut. Yalah, itu ujar barabah kata pinyaman. Yalah, bujurlah. Nah ya tak. Bahiring kada kau asangaleh. Bahiring kiri kanan kada kawa bagi beting harap. Lagi guling beting harap. Rajin belum gembung kawanya beting harap. Ini kada kawa berat. Belum lagi sudah pautan berjalan tuh rasa macam-macam nang dibawa asa barat. Ini kebiasaan babinian orang betianan. Siti Aminah ibundanya Rasulullah SAW pada ketika nianakan Nabi Muhammad sidin kada merasa bebawaan apa-apa. Asa biasa. Bahkan ketika beliau mengandung Nabi kita Nabi Muhammad SAW, setiap kali sidin ada bakal hendak ujar orang kita mengidam. Orang betianan tuh mengidam malah. Iyalah. Mengidam, orang mengidam ni macam-macam. Ada mengidam laki, ada juga. Ada makin mengidam bini rancak. Maka kadang-kadang orang mengidam ni ujar bila kada diturutin apa? Apa aja? Macam-macam lah. Ada orang beliuran, ada madahat macam-macam. Maka pula mengidamnya tu macam-macam. Ada nang aneh-aneh, ada nang kada aneh. Nang aneh kayak apa? Ada nang katujuh mencium knalpot. Ada nang mencium ketiak laki aja katujuh. Ada juga muar met muhalaki, ada juga. Macam-macam. Yalah, ada juga nang bakal hendak buahnya nama makanannya nang kada ada. Hendak mangga ada belum musim mangga. Hendak kalingking kada ada kalingkingnya, ada kalingking dijeli-jeli aja aku coba cabut. Yalah, macam-macam. Mau abahnya mencari akan. Siti Aminah ketika sidin mengidam Rasulullah, mengandung Rasulullah, sidin mengidam bila siang hendak aku di sidin asa hendak makan ini. Cuma kada ada bang na aneh sidin lah. Ya orang bagus tuh kada mau pang na aneh-aneh ngidamnya. Aku di sidin hendak makan ini, hanyar hendak aja turun dari langit makanan surga. Ada juga madakan hanya hendak aja langsung mengantuk taguringan dalam mimpi makan makanan tadi, bangun langsung hilang kehendak tadi. Nah ini orang adalah nang kayak itu kita adalah bunpian nang kayak itu. Artinya mengidam aku hendak makanan aja, makan semangka aja timbul mengantuk. Guring saya tak mimpi makan semangka. Biar bangun kanyang ampih aja adalah kita. Ada sekolah. Nah, ini hebatnya. Rasulullah dikandung oleh Siti Aminah banyak tanda-tanda sudah. Ketika sudah hendak lahir, karena beliau lahir pada malam Senin sebelum waktu subuh dan bertepatan pada tahun gajah. Pada waktu itu Raja Abraham hendak menyerang kota Mekah pakai pasukan gajah. Ya, pasukan gajah hendak menghancurkan kota Mekah, menghancurkan Ka'bah. Karena Raja Abraham ini orangnya pahilian lawan pahasatan, dengki. Dia merasa raja, merasa suge, orang banyak datangan ke Mekah karena negeri Yaman kada datangnya. Raja Abraham ini kada khilaf itu orang Yaman. Di Yaman kosong, kehendak Raja Abraham ini orang tuh datangan ke Yaman aja. Karena bila banyak orang datang, Yaman berusaha di situ. Yalah, masuk kampung situ kau berbayar. Ya kada, berjualan kawah, ini kawah. Ini nyatanya orang banyak berhaji ke Mekah. Ke Masjidil Haram. Sarik Raja Abraham. Sarik diulah Raja Abraham istana di kota Yaman, istananya megah, disuruh orang berhaji ke sana. Tetap orang kada hendaknya, kada Allah Taala apa menggerak apa kada inya bangnya Allah menggerakkan. Iyalah, tetap orang kada hendak. Sarik Raja Abraham menyerang Raja Abraham ke kota Mekah, serang sidin. Wah. Jadi sebelum masuk kota Mekah banyak bubuhan kambing, unta,
Hewan ternak bubuhan orang Mekah diambili oleh Raja Abraham, diambil. Termasuk ampun pakaian Nabi kita. Termasuk. Nah, pada ketika itu Abdul Muthalib kaiknya Rasulullah, Abdul Muthalib kaiknya Rasulullah menghadap kepada Raja Abraham, ujar Abu Thalib, wahai raja, tolong bulikakan unta ulun. Ujar Raja Abraham, wahai Abdul Muthalib, ikam hendak minta kembalikan unta, syaratnya Ka'bah jangan lagi kena bila hancurakan. Ujar Abdul Muthalib, tasarah pian tu lain ampun kami. Nang hendak ulun ampun ulun tu unta nang pian ambil nintu, sedangkan Ka'bah itu ada ampunnya. Siapa ampunnya? Allah Ta'ala. Sarek Raja Abraham. Nah, pada ketika itu malam harinya Raja Abraham hendak menyerang kota Makkah. Pas waktu itu malam Senin Nabi kita dilahirkan. Jadi Allah Ta'ala menjaga kemuliaan Nabi kita pada waktu itu. Sebelum Raja Abraham menyerang kota Makkah, Raja Abraham sudah dibinasakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya Allah, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Allah mengutus akan burung ababil, تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. Dan Allah menggugurkan dan lewat daripada burung ababil tadi akan batu kerikil nang halus ditimbai kaguhan pasukan Raja Abraham. Imba ditimbai karena hancur batunya, bang, batu daripada sijil. Sijil itu batu daripada neraka diambil. Batunya halus ya, biar kayak ini nah batunya. Burung ababil halus juga, kurang lebih naik ganggam nih burungnya. Ya kayak nah batunya kayak ini. Nang dilawan Raja Abraham, pasukannya banyak. Nang nang ditunggangi oleh pasukan Raja Abraham ngarannya gajah. Gajahnya itu ada khilaf dalam riwayat itu 2 kali lipat gajah kita wah ini. Gajah kita ini ganal lah. Raja Abraham besi gajah simbanyakan pasukan gajah ganal pada nang gajah kita wah ini. Gadingnya aja bilangan nu. Bila nintu berjalan bumi bergetar. Kalah dapat burung. Ini tanda apa? Tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ditimbai burung menimbai burung ababil tadi akan tarmihim bihijaratim min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mulai sini kena tembus sampai ke betis, batunya berjalan. Nah, habis barataan. Kenapa? Di antaranya Allah hendak menjaga Ka'bah. Kedua, Allah hendak memuliakan kekasihnya. Karena pada waktu itu Nabi kita hendak lahir. Ini Sidin lahir pada malam Senin sebelum subuh. Lahir. Ketika beliau lahir, Siti Aminah ditemani oleh beberapa orang perempuan. Di antaranya Al-Aslamiyah, Swaibah Al-Aslamiyah daripada budaknya Abu Lahab. Nah, Sidin ini menambahkan kepada Abu Lahab bahwasanya Aminah melahirkan seorang perempuan. Nah, ini nang hadis tu timbul nang Abu Lahab tu bila saban malam Senin Sidin dapat bebas diberi keringanan oleh Allah Ta'ala, yaitu Sidin kawa minum daripada jari Sidin ini keluar banyu, padahal orangnya dalam neraka. Gara-garanya apa? Gara-garanya Abu Lahab itu Sidin kahimungan, kesenangan karena lahirnya seorang laki-laki daripada bini ading Sidin nang bangaran Aminah. Aminah ini laki daripada Abdullah dan sanak Abu Lahab. Nah, ini kedengaran lah. Kadang-kadang dengaran. Nah, ini pengolah.
Bawahnya sudah. Anu kada masuk kanan nih. Nih. Kada masuk kah? Yes, ada anu kada masuk kanan. Yes, cesannya ada masuk kah? Ada masuk apa? Cuma lambat lah. Ayo sampai ini masuknya dulu. Malah ada mana? Ini telanjur deh. Telanjur tak keluar kan mau makan aja. Ya lah. Mana jelas seolah. Oh, ya menjelas kok. Bila kata jelas sebuah kamu kak sedikit. Kau nanti luar masukkan nggak kada baju wah kau jalan di luar kan. Tuh nanti situ tuh kau jalan lah. Ini kosong jadi sini lah. Ini kada baju ya. Gitu, ada kisah itu. Punya hak. Jadi ketika Suhaibah Aslamiyah beliau menghabarkan kepada Abu Lahab, paman daripada Nabi kita, bahwasanya Aminah melahirkan seorang laki-laki, itu Nabi kita. Abu Lahab kahimungan, mati ulang. Ayo anak, amun mati itu berarti kada hidup. Besok ayo lah itu, kada mau, ayo kan. Ini jelas lah, jelas ya, tapi jelas kah? Anu bila kata jelas kamu kan beratan kata bapak juga. Kamu tangan kamu kah kata bapak. Situ hujan juga kamu kah sedikit. Kamu kah sedikit. Nah, masukkan ya kata bapak, masukkan, okay? Masukkan nah. Majulah, terus juga, kalau jelas. Jadi Abu Lahab tadi masukkan kalau anak kehujanan di luar nanti Sidin ini artinya bedang sanak lawan Abdullah paman Sidin. Jadi kehimungan Aminah melahirkan seorang perempuan, seorang laki-laki yang mana di dalam keturunan bangsa Quraisy atau orang-orang Arab Bahari, bila ada seorang perempuan Arab melahirkan seorang laki-laki, itu suatu kebanggaan. Jadi Sidin kehimungan saking himungnya membebaskan budak nang bangaran Suhaibah Al-Aslamiyah, dibebaskan waktu itu. Nah, karena kehimungan lahir laki-laki aja, kada kehimungan lahir Nabi dan Rasul kada. Kehimungannya karena lahir seorang anak lalakian saja. Karena anak lalakian itu melambangkan di dalam bahasa Arab melambangkan suatu kemuliaan. Orang Bahari. Gara-gara kesenangan itu, maka Abu Lahab setiap malam Senin Sidin dapat keringanan dari Allah Ta'ala, yaitu kawa minum dan bebas siksa napi neraka, kawa minum saben malam Senin daripada jariji Sidin. Mulai habis maghrib sampai subuh minum Sidin. Inggih, saben malam Senin tuh seminggu sekali minum. Amun nang lain bila sudah masuk ke dalam neraka, ada lagi nengarannya itu ada lagi. Itu ada nang keringanan dah. Itu sudah Abu Lahab kawa. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Itu. Lalu ujar ulama memandang daripada hadis tadi, ini Abu Lahab orang yang dicap di dalam Al-Quran. Ujar Allah Ta'ala, tabbat yada Aminah wa tab. Celaka tangan Abu Lahab, artinya seikungan Abu Lahab itu celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat hartanya
keluarganya ada bermanfaat. Karena Abu Lahab itu orang sugih. Ini bila sugih ini kebanyakannya ngaran besi harta banyak, besi kemuliaan, timbul ujub, timbul sombong. Nah karena sombong inilah nang maulah Abu Lahab tadinding lawan Nabi Muhammad. Ini makanya bila kita besi sifat sombong di dalam diri, mengakui ada besi kehebatan, besi pangkat, besi kemuliaan, jangan harap kawa bertemuan lawan Nabi Muhammad. Jangan harap. Abu Lahab sidin besi sifat sombong, sidin besi sifat ujub, ya kan? Lalu sidin datang Rasulullah mengkhabarkan ujar Rasulullah, ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah dan Allah adalah Tuhan kita. Apa kata Abu Lahab? Waihak ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Tadinding. Jadi amun kita nih ada besi sifat sombong, sifat ujub, memandang diri besi kelebihan, memandang diri besi kemuliaan. Jangan harap kawa melihat Nabi Muhammad. Arti melihat apa? Nih merasukakan hati lawan Nabi Muhammad, jangan harap. Ya akhirnya bila pembacaan maulid asa biasa, bila pembacaan siapa manakib Rasul rasa biasa, mendengar sholawat asa biasa. Kenapa? Karena kita kadakawa memandang kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa jadi kadakawa? Karena kita tak pandang diri seorang. Makanya coba kita lah, artinya ini kada menyambat siapa-siapa, kada. Kita koreksi diri kita masing-masing. Kita lihati. Bila kita tuh pembacaan maulid, bila kita mendengarkan syair Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, adalah suah hati pian bergetar. Adalah kita pernah mengeluarkan air mata ketika kita membaca maulid, pernahlah. Adalah. Dan ketika kita mendengarkan syair maulid, adalah sampai seakan-akan Nabi Muhammad itu di hadapan. Adalah, pernahlah. Yang ketika kita membaca ya Sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi, pernahlah kita ya Rasulullah, ya pemimpin kami, ya junjungan kami, ya kekasih kami, khudh biyadi, ambil tangan kami, pernahlah. Bahkan ketika kita mendengar maulid Habsyi, ya kan? Dan jenang khabdiri kah? Ada mayalumni fil gharami talama ashid jamana ya mukarram ya mumajjad ya mukarram ya mumajjad ya muayya bisyafa'ah ha ana Allah. Pernahlah kita di situ menghadirkan Rasulullah langsung nang berucap ujar Nabi, analaha analaha analaha, aku siapa nang hendak beruntung dunia, beruntung negeri akhirat, datangi aku. Siapa hendak masuk surga, datangi aku. Pernahlah kita menyahut ucapan Nabi ini ketika maulid, pernahlah. Pernah saku aja panglah, insyaallah. Cuma kenapa kita kadang kada berasa ketika pembacaan maulid? Kada berasa karena kita masih memandang diri kita ini lebih mulia pada Rasulullah. Buktinya pada ketika dibacakan maulid ada nang bepandiran. Ketika dibacakan maulid kada ada nang ta'zimnya. Begayaan seakan-akan maulid itu biasa saja. Nah ini nang napa maulah Abu Lahab kada mau umpat Nabi Muhammad. Nah amun kita ada nang kayak itu umpat Abu Lahab tuh. Nah, ini mudahan ya Allah kita selamat berataan. Dan berkat maulid Nabi mudah-mudahan kita, hati kita, kecintaan kita bertambah kepada Nabi Muhammad.
Makanya paling kada ketika diadakan pembacaan Maulid Nabi, bila kada paham berenai tundukna, hadirkan di hati napa? Ya Rasulullah, berilah syafaat pian kepada ulun. Paling kada itu. Walaupun kada paham, apalagi kau paham. Makanya bila orang tuh sudah paham dengan Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah, ini bila mendengar kisah Nabi, mendengar akan manaqib Rasulullah, Maulid Nabi, nih hatinya bergetar. Itu almarhum guru sekumpul kayak apa? Sidin membaca Maulid tetangis, iyalah tetangis. Kenapa jadi menangis? Membaca Sidin di hadapan Rasulullah, iya Pak, di hadapan. Aku aja kada melihat Nabi, jangan kada melihat itu jadi aneta. Ya, mudah-mudahan ya lah, mudah-mudahan. Nabi dilahirkan bulan Rabiul Awal di malam Senin 12 Rabiul Awal sebelum subuh. Pada ketika Rasulullah dilahirkan, pada malam itu Aminah didatangi oleh orang paling mulia. Siapa? Kalau di dalam Maulid itu dua aja Nabi sambat. Maulid berjanji berdua, Maulid Habsyi berdua, iyalah. Siapa? Yaitu Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah. Ya nah, wa ma'ahuma minal huril 'ain. Pada malam ketika Siti Aminah hendak melahirkan, beliau didatangi oleh Siti Maryam dan Siti Asiyah. Ujar ulama, ada lagi siapa? Siti Hawa mendatangi juga pada malam itu, dan Siti Rahmah bini daripada Nabi Ayub kah? Yalah, Siti Rahmah datang pada malam itu berempat dan bersama dengan para bidadari datang menyambut kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad. Ini. Pada ketika Nabi kita hendak lahir, fanfalaqa subhul kamali minan nuri an-amud. Ketika waktu subuh hendak sempurna, fanfalaqa subhul kamali minan nur. Sudah nih cahaya subuh hendak timbul. Wa hamilul mahmud mud'ina lillahi bita'zimi was-sujud. Lahirlah Nabi kita, kekasih kita dan junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sujud lahirnya. Adalah orang lahir sujud. Seakan-akan tuh lahir di man kita ini adalah sujud. Ada sujud. Dia keluar daripada perut Mama Sidin langsung sujud. Malahan di dalam kitab Al-Berjanji dikisahkan lahirnya Rasulullah sujud, berpakaian bersih, bercalak mata selina. Ya, berharum-haruman, imbah sujud mengangkat tangan ke langit. Maka kanakan nangka itu, mengangkat tangan ke langit adalah eta. Apa sih dia? Imbahnya mengangkat tangan ke langit, mendoakan umat kenen, nah umat belum lagi diangkat, umat ini nabi mapa, ya kan? Mudahan ya Allah kita beruntung barataan, mudahan kita tamu umat Nabi Muhammad ya. Nah ini yang dikisahkan di dalam pembacaan Maulid Nabi, dikisahkan ini barataan supaya napa nih kita mendengar pahamkah kadakah, mudah-mudahan diharapkan berkat rahasia atau sir daripada Maulid, cahaya Maulid mudah-mudahan masuk ke dalam hati kita. Bila sudah masuk, nih ini karena menambah cinta. Makanya banyak orang yang katanya kada paham dengan bahasa Arab, kada paham dengan syair-syair bahasa Arab, kada paham. Cuma bila syair itu mengisahkan kisah Nabi, tapi patuju membaca, timbul seorang kegenangan, timbul kegenangan seorang anan, timbul. Tapi anina dia apa orang tuh di derencaki membaca, timbul seorang. Karena akhirnya bila orang tuh sudah katuju dengan Maulid Nabi, pahamkah kadakah nih timbul rindu seorang ini. Tapi bila inya membaca sudah koler, membaca sudah kata tapi hakun, ya kan? Malah mahapak,
malah memusuhi, malah membenci. Nah ini kita hadir juga ke maulid paling ganjang biar 15 menit sudah aja. Asa kalawasan, asa ayam apakah aja. Kita ya mudahan ya Allah kita. Tapi di sini alhamdulillah tugul jam berapa sudah? Oh jam 3 ya enak. Tarusakan nggak? Tarusakan ya. Pemimpin jelas kan mendengar. Amung kada jelas kujo-kujo. Sawangan adalah ada bapak kita mudahan berkat ya Allah. Karena ujar ulama mengatakan pada ketika dibacakan Maulid Nabi, diadakan majelis ta'lim, diadakan majelis agama, malaikat hadir di sini. Apalagi majelis Rasulullah, majelis apa? Maulid Nabi, malaikat hadir. Malaikat umpat mendengarkan. Ini bukti rahmat turun hujan. Yalah. Yang tadi kada bakat tapung, ada kada berterbang, malaikat mencatokakan di atas. Yalah. Tuh gue jadi deh. Iyalah, nyaring ada memfotonya nih Pak, jeklip ya lah. Wah, itu luar biasa. Ya, ada yang bacaan maulidnya luar biasa. Sadirham ujar Abu Bakar membaca maulid, artinya menafkahkan hartanya untuk pembacaan maulid Nabi 1 dirham, maka orang itu dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad di dalam surganya. Mudahan ya Allah, mudah-mudahan. Wa qala Ma'ruf al-Qarhi qaddasallahu sirrahu. Nah ini pulang. Ujar ulama Ma'ruf al-Qarhi qaddasallahu sirrahu, man hayya'a ta'aman li ajli qira'ati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyediakan akan makanan, menyediakan makanan, ini bisa disediakan makanan oleh nah banyak ada, wadai ada, alhamdulillah. Nasi update ada, Jepang juga lah. Ya. Li ajli qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam, untuk jamuan pembacaan maulid Nabi. Nah ini kita mau penjamuan lah, beberapa kumpulan nih. Wa jama'a ikhwanan, dan ia mengumpul akan saudaranya. Dan ini kumpul kita bertaan, kumpul kalau lah masukin bertaan. Wa auqana sirajan, dan ia menyalakan akan lampu. Nah alhamdulillah lampu itu menyala. Asal kadep itu menyala adalah artinya menyalakan lampu di sini menghias akan tempat itu, dihias. Biasanya kita di rumah tuh dihias adalah balon sarabaan macam-macam, mengarampai lah sarabaan dah. Wala bisa jadi dan ia memakai akan pakaian yang bagus, pakaian yang paling baik dipakainya, biar murah aja asal bagus, kada usah larang. Karena bagus itu atau nang baik itu kada mesti larang. Yang penting napa, bila sesuai lawan hati nang memakai maka bagus ngarannya. Ya ada baik ngarannya. Amun larang tapi kada sesuai lawan ampunnya kada baik juga ngarannya. Biar murah tapi hati nang memakai itu nyaman, nah itu ngaran nang baik, nang bagus. Nah makanya kita apa aja nang kita pakai, apa aja nang kita gawi, apa aja nang kita lakukan itu sesuai hati kita. Bila hati kita nih nyaman, baik tuh ngarannya. Gak usah, ampun orang gak usah nuruti orang. Ya no ini macam-macam. Ya lah. Nang itu na bagus ja, nang itu na bagus ja. Bujur nang itu bagus menurut kita, kada nyaman, kada bagus juga. Ya lah. Artinya wala bisa jadi dan dia memakai akan pakaian yang paling bagus, paling harat, paling harat itu paling nyaman yang dipakainya. Watabakhara dan dia membakar bukhur. Bukhur tuh dupa. Kada ada berdupa tadi lah. Kada ada dupanya nih. Ini membakar dupa, mengharumi ruangan. Bila kada ada dupa aja nama samprut tuh napa? Bahan pengharum ruangan. Wa ta'attara ta'ziman, dan dia berminyak harum. Nah, berminyak harum nakulak tuh minyak harum.
Kenapa ta'ziman? Karena dia membesarkan akan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu yaumil qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'lal illiyin. Maka dia nanti dikumpulkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat bersama dengan orang-orang siddiqin dan para nabi dan dimasukkan ke dalam surga illiyin. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Kan besar lah. Untung benar pian. Cuma nang mana kada kawa menjamu orang, kada kawa merayakan maulid Nabi, dia di rumah nih kada kawa. Kenapa? Macam-macam. Kita ngarep urusan pribadi itu macam-macam ya lah. Terkadang dananya aja kada ada. Jangan putus asa, jangan berkecil hati. Tapi kayak apa supaya mendapatkan fadilat tadi? Gini orang nang kawa bagawi. Gini bila kada ada di rumah-rumah dilanggar umpat juga kada kau membawa nasi duduk barang. Duduk barang. Ya, duduk hadir dengarkan. Ini sama aja. Dan juga hendak mendapatkan yang kayak ini bagi orang yang kawa manggawi, kawa mengerjakan itu jasidin syaratnya yang pertama jangan tertinggal nang fardu. Jangan tertinggal. Nah kayak apa? Sembahyang 5 waktu jangan ditinggal. Kita terkadang lelah bermaulitan akur, rombongan siap. Wah, kemana aja tulak terus. Tapi napa? Oh, sembahyang perai. Hendak masuk surga jauh. Ada dapat nang kayak ini. Walaupun inya membaca maulid juga, tapi kada sembahyang, harapan jauh hendak dapat masuk surga. Jadi syaratnya dapat sembahyang dulu. Tuan rumah pang sama. Jadi tuan rumah bila sampai waktu sembahyang, ini kada sibuk begawian. Iyalah, jam menyambal, mengawah. Oh, binian mengawah juga lah. Sini binian kan lakian mengawah. Wah, minian lagian mengawah aja, ya. Sibuk sampai waktu zuhur kena, waktu asar kena. Maka pulang si tamu ini juga ada tahu di lampu. Artinya orang bang maghrib datang, jangan sembahyang dulu, ya. Gawian lapas sembahyang dulu, sembahyang. Karena gawian apa aja bila ada sembahyang jangan harap dapat berkah. Jangan harap diterima Allah. Allah kadang menerima apalagi Rasulullah. Ya, ini. Nah, itu bang pulang. Yang kedua, jangan niatnya jangan salah. Kita mengadakan maulid apa niatnya? Mengadakan maulid niat hendak beramian kah, hendak bertampai kah? Karena kita kebanyakan mengadakan maulid, kebanyakan cuma insyaallah di sini kada ada bang lah. Di sini kan ada, insya Allah. Itu kebanyakan yang membaca maulid, mengadakan maulid di rumah atau di langgar di masjid, niatnya kebanyakan hendak bertampai, hendak beragak. Dan ada juga niatnya hendak berjualan. Arti berjualan itu kayak apa? Ngambil untung, ujungan. Kita kalau bermaulidan itu biasanya kalau di Barabai, di kita di sini nih lah. Itu biasanya sarwan membawa gula lah juga. Besok kanan dan artinya nanti rumah nih bawa gula lah. Bawa gula mau beres. Nah itu amun kawa jangan memandang gula nih itu jangan. Niatnya bujurakan. Karena kita nih kebanyakan apalagi di Barabai itu biarlah di kota itu ya Allah. Situ ya bawa gula bang lah sarwan nih. Jadi bila ada orang kadang membawa gula ditolak. Tolak. Ini. Arti ditolak tuh kada disuruh beli kada. Tetap disuruh masuk cuma kada dilihat nih. Duduk aja. Duduk kan lagi kada ditangkap apa. Oh aku bulik lah. Jangan mending itu aja kada ada nana. Barakat kada diunjuk. Takutnya kenapa? Ini kada bisa gula. Jangan dinda.
Ada itu manusia. Terkadang imba tuntung bemaulitan nih berucap aku aja mulutnya ini banyak benar habis. Dan ada juga ada. Ini berarti kada ikhlas kan Rasulullah. Kada ikhlas. Aku aja banyak banget habis berapa juta kan lah. Tapi pang jah tuh ada aja gula 2 karung di hujung. Pulang disam. Iyalah, jangan aja sih. Jangan nih. Jadi niat kita apa? Niatnya karena Rasulullah. Jadi kita mengundang orang datang tuh bawa gula kakada kayak apakah sambut terus. Iyalah. Dan juga datang orang tamu datang jangan dibeda-bedakan. Ini nang betunjak, ini nang bepulas. Kalau nang betunjak lawan bepulas pelain lah. Nah, nang betunjak lawan betes, nang beputar lawan tangan. Ini, nang berjalan jangan jadi bedakan. Ini terbarongan tapi imbe. Nang ini nang betunjak, ini nang beputar, banyak 4 nah. Datang baju kayak nang baju Superman kan apa nang gibur-gibur tuh. Di pegelangan tadung hibak melingkar. Muha bedempul liwar. Dapatnya hujan pas turun orang kayak pantol. Hibak ya. Melihat kawan liga atau keluarga nang betunjak didahulukan nang mana? Nih, nang betunjak dahulukan. Nang ini bang tetap dimuliakan juga. Cuma jangan sampai memuliakan yang ini kan direni, jangan. Jadi sama. Amun kawan nang betunjak ini lebih dimuliakan pada nang di ini kita kebanyakannya bila melihat datang nang bemotor nang mana nang disasah tapi imbai. Jangan kasih itu. Nang ini sebenarnya masuk kak. Nang ini mobil syukur alhamdulillah datang. Wah dicium oh ya Allah baragap. Wah yalah ada nang ini datang nang sudah motor bertiga berenak aja kamu masuk ke dalam tuh masuk aja tuh. Aku malah dituntut nang kalih nanti ya. Oh ya Allah jangan dintu. Ini lain tujuan maulid nang sebujurnya lain. Karena tujuan kita mengadakan maulid pertama itu merayakan kelahiran Rasul. Kedua menyenangkan hati Rasulullah. Karena Rasulullah itu sidin senang, kesenangan sidin bila umat sidin senang. Kayak apa cara umat kayak apa supaya umat sidin senang kayak itu. Kita maulah kita senang lah Pak bila bermakanan gratis senang ada. Senang lah. Diundang orang tuh makan gratis lah kada bayar lah. Nah, makan undang orang ke rumah. Kalau makan makanan sekehendak senang ada kita. Maka aja tuan rumah tambah lagi. Makanan disorong bulan maulid ini nyaman-nyaman. Lagi kada maulid napa? Daging bilang lapah nak menukar. Kata piwani makan daging. Kenapa kada wani? Darah tinggi kah kada berduit. Kelarangan daging. Tapi bulan maulid, wah daging sesurungan. Hendak 2 piring, 3 piring sakahendak. Senang kada? Senang. Makan ayam sakahendak. Makan iwak sakahendak. Nasi pulang harajin biasanya beres dulu, pas kesaruan beres unus. Ya Allah, zaman senang lah. Nah, senang nang nintena nang dipandang oleh Rasulullah. Senangnya nintena. Lalu kita kita ubah kesenangan umatnya Rasulullah dengan jamuan kita, nang layanan kita nang kurang. Nah, ini namulah Rasulullah itu sarik. Jadi niat bujurakan. Jangan dibeda-bedakan supaya kita mendapatkan keberkahan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang 5 waktu jangan tak tinggal. Kenapa ada sembahyang rigat apa menyambal karena sambal aja. Nah kayak sambal tuh najis kalau lah. Amun sambal tuh najis kalau dimakan, berdosa ben menyuruhi ke orang. Sambal kada najis, kada. Jadi bang, ayo aja wudu, paluh kada najis.
Ada najis paluh. Nah sembahyang, umat ya lah. Lawas menyambal pian pada sembahyang. Iyalah. Nah, ini artinya dapat daripada niatnya atau syarat-syarat supaya kita mendapatkan kelebihan daripada membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingat sini aja dan dapat ulun bacakan, salah dan khilaf ulun minta maaf, meminta halal minta reda lawan bian barakan. Mudah-mudahan apa yang ulun bacakan tadi, ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niatan menghadiri pembacaan Maulid atau peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berataan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya nanti. Ala tilka hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Thank you.